ہمیں لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ پرانے گناہ دھل جائیں گے، لیکن گناہ وہ کالا دھبا ہے جو روح کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ میں کتنا بھی رگڑ لوں مگر یہ گندگی چھوٹتی کیوں نہیں؟ اور جب انسان پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب معافی کا کوئی راستہ نہیں بچا، اس کی قسمت پر تالا لگ چکا ہے۔ اب کیا فائدہ، بہت دیر ہو چکی ہے، میری فائل ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے۔ ٹھہریے، مایوس مت ہوئیے۔ کیا آپ وہ چابی نہیں چاہتے جو آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دیں، جو بنا مانگے رزق کے دروازے کھول دیں؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ راز ملے گا جو مچھلی کے پیٹ جیسے گھپ اندھیرے سے بھی انسان کو باہر نکال لاتا ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ہم سب کی پریشانیوں کا حل ہے۔ یہ داستان ہے 5ویں کلمے کی، یعنی استغفار کی۔ The fifth kalma, the key of mercy. دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے دروازہ کھولو۔ ارے ظالم، تو تو پکا جہنمی ہے، چلا جا یہاں سے ورنہ مجھ پر بھی عذاب آ جائے گا۔ یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میرا راز ہی رہے گا۔ اے دوست، تجھے پتا ہے کل رات میں نے کیا کیا جب سب سو رہے تھے؟ یہ تو میں نے دل میں سوچا تھا، زبان سے بولا بھی نہیں تھا۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اے میری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے؟ انسان دنیا کے سامنے تو ہنس سکتا ہے، لیکن جب کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ اپنے ضمیر سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ میرے پاس دولت کے ڈھیر ہیں مگر یہ میرے اندر کا شور بند کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ پرانے گناہ دھل جائیں گے، لیکن گناہ وہ کالا دھبا ہے جو روح کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے۔ میں کتنا بھی رگڑ لوں مگر یہ گندگی چھوٹتی کیوں نہیں؟ اور جب انسان پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب معافی کا کوئی راستہ نہیں بچا، اس کی قسمت پر تالا لگ چکا ہے۔ اب کیا فائدہ، بہت دیر ہو چکی ہے، میری فائل ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے۔ ٹھہریے، مایوس مت ہوئیے۔ کیا آپ وہ چابی نہیں چاہتے جو آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دیں، جو بنا مانگے رزق کے دروازے کھول دیں؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ راز ملے گا جو مچھلی کے پیٹ جیسے گھپ اندھیرے سے بھی انسان کو باہر نکال لاتا ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، ہم سب کی پریشانیوں کا حل ہے۔ یہ داستان ہے 5ویں کلمے کی، یعنی استغفار کی۔ The fifth kalma, the key of mercy. السلام علیکم۔ تو چلیے اب اس کلمے کے الفاظوں کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کے ہر لفظ میں چھپے راز کو سمجھتے ہیں۔ اس کلمے کا آغاز ایک دستک سے ہوتا ہے۔ پہلا حصہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، مطلب میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے ہر اس گناہ سے۔ غور کیجئے، یہاں بندہ اللہ کو خالق یا مالک نہیں کہہ رہا بلکہ ربی یعنی میرا رب کہہ رہا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو پالنے والا ہو، جو اپنی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرے۔ جب ایک بچہ غلطی کرتا ہے اور روتے ہوئے ماں کے پاس آتا ہے، ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مٹی میں سن گیا ہوں، مجھے گود میں لے لو۔ کوئی بات نہیں میرے لال، تو جیسا بھی ہے تو میرا ہی، آجا۔ تو ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ استغفار کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ، میں بھی بھٹک گیا تھا، دنیا کی ٹھوکریں کھا لی، اب واپس تیری پناہ میں آیا ہوں۔ اس واپسی کی طاقت کو سمجھنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کے اس منظر کو یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے تھے۔ اللہ کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اب ذرا اس جگہ کا تصور کیجئے، وہاں 3 طرح کے اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا گہرا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہاں نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی بچانے والا۔ عام انسان ہوتا تو گھبراہٹ سے دم توڑ دیتا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، میرے رب کی پکڑ ہے۔ انہوں نے وہاں کوئی بہانہ نہیں بنایا بلکہ اپنی ہار مان لی۔ اس گہرے اندھیرے میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ ان کے الفاظ تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری قوم بری تھی یا حالات خراب تھے، انہوں نے کہا انی کنت من الظالمین، غلطی میری تھی، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی غلطی مانی، عرش ہل گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے انہیں ایک کھلے میدان میں اگل دیا
और वो सही सलामत साहिल पर आ गए। इस्तिग़फ़ार का पहला सबक यही है, बहाने बनाना छोड़ दो, अपनी अकड़ को तोड़ो और कह दो रब्बी मैं गुनहगार हूँ। क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2749 में हमें ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह को तुम्हारे गुनाहों से इतनी नफरत नहीं जितनी तुम्हारी तौबा से मोहब्बत है। एक सच्चा आंसू जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। अब हम कलमे के अगले हिस्से पर आते हैं, अज़नबतहु अमदन औ खताअन, मतलब वो गुनाह जो मैंने जानबूझकर किया या जो मुझसे भूल चूक से हो गया। यहाँ दो लफ्ज हैं, एक है खता जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, और दूसरा है अमदन यानी जानते बूझते हुए आग में हाथ डालना, ये बगावत है। शैतान हमें यहाँ फंसाता है, वो कहता है तूने तो जानबूझकर गुनाह किया है, तुझे पता था ये गलत है फिर भी किया, अब तुझे माफी कैसे मिलेगी। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, वो अमदन गुनाह को भी माफ करने का वादा करता है। इसे समझने के लिए बनी इस्राइल के उस शख्स का वाकया सुनिए जिसमें बनी इस्राइल के एक शख्स ने एक नहीं बल्कि पूरे 99 कत्ल किए थे और वो अपने गुनाह के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ था। खोलो, अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोलो। ए आबिद, मेरी मदद कर। मेरे हाथ 99 इंसानों के खून से रंगे हैं। मेरा ज़मीर मुझे काट रहा है। बता, क्या मेरे लिए तौबा का कोई दरवाजा खुला है? 99 कत्ल। अरे जालिम, तू तो पक्का जहन्नमी है। तेरे जैसे दरिंदे के लिए माफी नामुमकिन। चला जा यहाँ से, वरना मुझ पर भी अजाब आ जाएगा। अगर मेरे लिए जन्नत का दरवाजा बंद है तो फिर तू जिंदा रहकर क्या करेगा? उसने मायूसी में उस राहिब को भी मार डाला और 100 का आंकड़ा पूरा किया, लेकिन दिल का बोझ अब भी बाकी था। लो, 100 पूरे हो गए, मगर ये सीने की जलन कम क्यों नहीं हुई? मुझे माफी चाहिए, मुझे माफी चाहिए। वो फिर एक आलिम की तलाश में निकला। ए आलिम, मुझे बचा ले। मैंने 99 कत्ल किए थे और अभी अभी एक राहिब को मारकर 100 पूरे कर दिए हैं। क्या 100 खून के बाद भी मेरा रब मुझे माफ कर सकता है? मेरे भाई, कौन है जो तेरे और तेरे रब की रहमत के बीच दीवार बन सके? बेशक वो माफ करने वाला है, मगर तेरी बीमारी तेरी सोच नहीं, तेरा माहौल है। तो मैं क्या करूं? निकल जा इस बुरी बस्ती से। फलां जगह बनी इस्राइल की एक नेक बस्ती है जहां लोग अल्लाह को याद करते हैं, वहां जा और कभी वापस मत आना। वो शख्स तौबा करके उस नेक बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में ही मौत का फरिश्ता आ गया। नहीं, नहीं, अभी नहीं, बस थोड़ी दूर और। या अल्लाह, मुझे पहुंचने दे। या रब्बी, मैं तेरी तरफ आता हूं। उसकी रूह को ले जाने के लिए रहमत और अजाब के फरिश्तों में झगड़ा हो गया। अजाब वाले बोले ये कातिल है और रहमत वाले बोले ये तौबा करके आया था। फैसला ये हुआ कि जमीन नापी जाए, अगर वो नेक बस्ती के करीब है तो जन्नती होगा। हदीस में आता है कि वो बुरी बस्ती के करीब था, लेकिन अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन सिमट जा। अल्लाह ने उसके लिए जमीन सिकोड़ दी। जब नापा गया तो वो नेक बस्ती से सिर्फ एक बालिश करीब निकला और अल्लाह ने उसे बख्श दिया। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो जी भरकर गुनाह कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। याद रखिए, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को नहीं। तो अमदन का मतलब है सच्ची तौबा के साथ वापस आना। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो हम करते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। आइए अगले हिस्से में उनका राज जानते हैं। तीसरा अहम हिस्सा है सिर्रन और अलानियतन, यानी वो गुनाह जो मैंने छुप कर किया या वो जो खुल्लम खुल्ला किया। यहाँ दो तरह के मुजरिम हैं। एक वो जो अलानियतन गुनाह करता है, जिसे अल्लाह का कोई खौफ नहीं, लेकिन दूसरा वो है जो सिर्रन गुनाह करता है। और ये आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। हम लोगों से डरते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, हिस्ट्री डिलीट करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं ताकि कोई देख न ले। सब सो रहे हैं, दरवाजा भी बंद है और अंधेरा भी है। अब यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता। मेरा राज राज ही रहेगा।
इस छुपे हुए गुनाह की भयानक सजा सुनने के लिए हजरत शौबान रजी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत दिल थाम कर सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन तिहामा के पहाड़ों जितनी नेकियां लेकर आएंगे, नमाजें, रोजे, सदका, लेकिन अल्लाह उन सारी नेकियों को उड़ती हुई धूल बना देगा। ये सुनकर सहाबा के रोंगटे खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे? हमें उनकी निशानी बता दीजिए, कहीं हम अनजाने में उनमें शामिल न हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, तुम्हारी तरह रातों को जागकर इबादत भी करते होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में होंगे और अल्लाह के हराम किए हुए काम उनके सामने आएंगे तो वो अल्लाह की हदों को तोड़ देंगे। सोचिए, क्या हमारी सालों की मेहनत सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाए क्योंकि हम बंद कमरे में अपने रब से नहीं डरते? सिर्रन कहने का मकसद यही है कि अपने ज़मीर को जगाओ। और दूसरी तरफ वो बदनसीब है जो अलानियतन यानी खुले में गुनाह करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी पूरी उम्मत माफ कर दी जाएगी सिवाय मुजाहिरून के, यानी वो लोग जो रात को गुनाह करते हैं। अल्लाह पर्दा रखता है, मगर सुबह उठकर वो खुद लोगों को बताते हैं कि मैंने रात ये किया। ऐ दोस्त, तुझे पता है कल रात मैंने क्या किया? जब सब सो रहे थे। खामोश रह, अगर कोई गलती हुई है तो उसे अल्लाह और अपने बीच रख। अल्लाह ने रात को उस पर पर्दा डाल दिया था, उसे मत हटा। अरे छोड़ भी, सुन तो, मैंने फला जगह जाके शराब पी और फिर। यही है वो बदनसीब, रात को अल्लाह ने इसके गुनाह पर पर्दा डाला था, मगर सुबह उठकर इसने खुद अल्लाह के उस पर्दे को फाड़ दिया। अब इसके लिए माफी का दरवाजा सबसे तंग है। अफसोस, तूने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ये अल्लाह को सीधा चैलेंज करना है। जब आप ये कलमा पढ़ते हैं सिर्रन व अलानियतन, तो आप अल्लाह से वादा करते हैं, या अल्लाह, चाहे अंधेरा हो या उजाला, चाहे मैं अकेला हूँ या भीड़ में, तू मुझे देख रहा है, मुझे हर हाल में अपनी नाफरमानी से बचा। याद रखिए, तन्हाई का गुनाह इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और तन्हाई की नेकी इंसान को अल्लाह का वली बना देती है। यहाँ तक तो बात उन गुनाहों की थी जो हमें याद है, लेकिन उन गुनाहों का क्या जो हम करके भूल चुके हैं? वो फाइल अभी भी खुली है। आइए अगले हिस्से में उसका खौफनाक मंजर देखते हैं। अब हम कलमे के उस हिस्से पर आते हैं जो कयामत के दिन बड़े बड़े आबिदों की कमर तोड़ देगा। अल्फाज हैं, वअतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलमू व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अलमू, मतलब और मैं तौबा करता हूँ उस गुनाह से जिसे मैं जानता हूँ और उस गुनाह से भी जिसे मैं नहीं जानता। जरा सोचिए, वो कौन सा गुनाह है जिसे हम नहीं जानते? ये वो गलतियां हैं जो हमने की और करके भूल गए, लेकिन किरामन कातिबीन ने लिखना नहीं छोड़ा। फिर वो वक्त आएगा जब किताबें खोल दी जाएंगी। कुरान कहता है कि मुजर्रिम उस दिन अपनी किताब देखकर चीख उठेंगे, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं देखना। ये क्या? उस दिन बाजार में मैंने मजाक में वो झूठ बोला था, वो भी यहाँ लिखा है। और ये तो मैंने दिल में सोचा था, जुबान से बोला भी नहीं था। ये यहाँ कैसे आ गया? हाय मेरी कमबख्ती, ये कैसी किताब है? इसने तो मेरा कोई छोटा गुनाह छोड़ा है ना बड़ा। सब कुछ इसमें महफूज है। मैं अब कहाँ जाऊं? उस दिन कोई डिलीट का बटन नहीं होगा। जो लिखा गया वो लिखा गया। हम दोस्तों की महफिल में मजाक मजाक में किसी की गीबत कर जाते हैं। हमें लगता है ये छोटी बात है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। इस गफलत का अंजाम समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सवाल याद कीजिए जो उन्होंने सहाबा से पूछा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो मुफलिस यानी कंगाल कौन है? सहाबा ने कहा, जिसके पास रुपया पैसा न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात के पहाड़ लेकर आएगा। वो खुश होगा कि मैं तो जन्नती हूँ, लेकिन तभी वो लोग आ जाएंगे जिनका उसने दुनिया में दिल दुखाया था। एक कहेगा इसने मुझे गाली दी थी, दूसरा कहेगा इसने मेरा माल खाया था। अल्लाह हुक्म देंगे इसकी नेकियां इनको दे दो, उसकी नमाजें, उसके रोजे,
ایک ایک کر کے دوسروں کو دے دیے جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار باقی رہیں گے تو اللہ کہے گا اب ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈال دو۔ دیکھیے وہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن وہ انجانے گناہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اسی لیے یہ کلمہ ہمیں بچاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا عَلَمُ، تو ہم اللہ سے کہتے ہیں یا رب العالمین وہ غلطیاں جو میں کر کے بھول گیا، وہ دل جو میں نے انجانے میں دکھا دیے، مجھے ان سب کی بھی معافی دے دے تاکہ قیامت کے دن میں مفلس نہ بنوں۔ اتنے گناہوں کے بعد انسان سوچتا ہے کہ کیا میرا رب اب بھی میری بات سنے گا؟ تو جواب ملتا ہے اس نام میں جو اگلے حصے میں آ رہا ہے، ستار العیوب، یعنی پردہ رکھنے والا۔ اب آتا ہے وہ حصہ جو ایک گنہگار کے لیے نجات کی آخری امید ہے۔ الفاظ ہیں انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، بے شک تو ہی ہے غیب یعنی چھپی باتوں کا جاننے والا، اور عیبوں کو چھپانے والا، اور گناہوں کو بخشنے والا۔ ذرا غور کیجئے، پہلے کہا علام الغیوب، وہ سب جانتا ہے، پھر فوراً کہا ستار العیوب، وہ چھپا لیتا ہے، یعنی وہ ہمارے کالے کرتوت جانتا ہے مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں کرتا۔ اس پردہ پوشی کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیے۔ ایک بار بنی اسرائیل میں سخت سوکھا پڑ گیا، لوگ پیاس سے مرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر جنگل میں نکلے اور بارش کی دعا مانگی، لیکن بارش نہیں ہوئی بلکہ سورج کی گرمی اور بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا یا اللہ، ہم سب دعا کر رہے ہیں، بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ پانی، ایک گھونٹ پانی، میرے بچے پیاس سے مر رہے ہیں، یا اللہ ہم پر رحم کر، آسمان کی طرف دیکھ۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ تم میں ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس ایک گنہگار کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی ہے، اسے محفل سے باہر نکال دو تبھی بارش ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سنو، تم میں کوئی ایک ایسا ہے جو 40 سال سے اپنے رب سے زنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص یہاں سے نہیں نکلے گا ہم پر ایک بوند بھی نہیں برسے گی، نکل جائے گنہگار۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ منحوس جس کی وجہ سے ہم سب پیاسے ہیں؟ باہر نکل! کیوں ہمیں مروا رہا ہے؟ کیوں ہمیں مروا رہا ہے؟ نکل جا! اس گنہگار نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اب اس کے پاس 2 راستے تھے، اگر وہ نکلتا تو پوری قوم کے سامنے ذلیل ہو جاتا، اور اگر نہ نکلتا تو سب پیاس سے مر جاتے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے کپڑوں کے اندر اپنا چہرہ چھپایا اور تڑپ کر اللہ سے بولا یا اللہ، میں نے 40 سال تجھے ناراض کیا، تو نے پھر بھی مجھے مہلت دی۔ آج اگر میں باہر نکلا تو پوری قوم کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ میرے مالک میرے عیب چھپا لے، میں آج ابھی اسی وقت تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس کی توبہ کرنا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش، دیکھو بارش، اللہ نے سن لی، پانی آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا یا اللہ، محفل سے تو کوئی باہر نہیں نکلا، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی اب اسی کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، مجھے اس بندے کا دیدار تو کرا دے، وہ کون ہے جس نے ایسی توبہ کی؟ اللہ اکبر! اللہ کا جواب سنیے، فرمایا اے موسیٰ، جب وہ گناہ کرتا تھا تب بھی میں نے اسے بے نقاب نہیں کیا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، میرا دوست بن گیا ہے، اب میں اسے کیسے ذلیل کروں؟ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارا رب ستار العیوب۔ ہم رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں، وہ صبح ہمیں عزت کی چادر اوڑھا دیتا ہے، وہ چاہتا تو ہمارے ماتھے پہ لکھ دیتا یہ چور ہے، یہ زانی ہے، مگر وہ ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، اس کے لیے شیطان سے لڑنے کی طاقت چاہیے، اور وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ راز ہے کلمے کے آخری اور سب سے پاورفل حصے میں، اور آخر میں انسان اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے، وہ الفاظ جو عرش کے نیچے سے آئے ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ،
और गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की हिम्मत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, जो बहुत बुलंद और अजमत वाला है। हम अक्सर सोचते हैं मैं कल से पक्का सुधर जाऊंगा, मैं अब ये गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन अगले ही दिन हम फिर उसी गुनाह में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी कमजोर हिम्मत पर भरोसा करते हैं। बस आज आखिरी बार था, अब मैं वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। मेरा वादा है, मैं खुद को बदल लूंगा। मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं हार गया, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ला हौल का मतलब है कि अल्लाह की मदद के बिना हम गुनाह से नहीं बच सकते, और ला कुव्वत का मतलब है कि उसकी मदद के बिना हम एक सजदा भी नहीं कर सकते। इसे एक बहुत ही प्यारी मिसाल से समझिए। अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो और एक खतरनाक कुत्ता आप पर हमला कर दे, तो आप क्या करेंगे? आप उससे लड़ेंगे, उसे भगाएंगे? हटो, पीछे हटो, दूर रहो मुझसे। आप जितना लड़ेंगे वो उतना हावी होगा। अक्लमंद इंसान कुत्ते से नहीं लड़ता, वो कुत्ते के मालिक को आवाज लगाता है, ए मालिक, अपने इस जानवर को रोक ले, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही मालिक की आवाज आती है, कुत्ता दुम दबाकर बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरह शैतान वो कुत्ता है और अल्लाह उसका मालिक है। जब शैतान आपको गुनाह की तरफ खींचे तो अपनी ताकत मत दिखाओ, बस अपने रब को पुकारो और कहो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना न बताऊं? उन्होंने कहा, जरूर या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, वो है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरा दम घुट रहा है, ये गम, ये अंधेरा अब बर्दाश्त नहीं होता, कोई रास्ता नहीं बचा। ये लफ्ज 99 बीमारियों का इलाज है और उनमें सबसे छोटी बीमारी गम है। जब आप ये पढ़ते हैं तो आप अपना सारा बोझ उठाकर अल्लाह के हवाले कर देते हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे पास न कोई ताकत है न कोई जोर, सब तेरा है या अल्लाह। या रब, मेरी ताकत खत्म हो गई, अब तू ही सहारा है। फिर आपको चढ़ाई चढ़ने के लिए अपनी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अली अल अजीम, वो बुलंद और बड़ा रब आपको खुद ऊपर खींच लेता है। हमने अंधेरों का सफर तय कर लिया, अब वक्त है उस चाबी को उठाने का जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अगर आप अपनी जिंदगी में रिज़्क की तंगी से परेशान हैं, अगर औलाद की ख्वाहिश है या डिप्रेशन में घेर रखा है, तो कुरान का ये वादा सुनिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अपने रब से माफी मांग लो, वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले, अल्लाह उसे हर गम से निजात देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाएगा और उसे वहां से रिज्क देगा जहां से उसने गुमान भी न किया हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, मायूसी के अंधेरे कमरे से बाहर निकलो। शैतान कहता है कल तौबा करना, अल्लाह कहता है आज और अभी, दरवाजा खुला है, बस एक कदम बढ़ाओ। आइए आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले अपने रब को मना लेते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, हम तेरे बहुत कमजोर और गुनहगार बंदे हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ कर दे जो हमने अंधेरों में किए और वो भी जो उजालों में किए। या अल्लाह, जो गुनाह हम करके भूल गए मगर तेरी किताब में लिखे हैं, उन्हें भी धो दे। ऐ हमारे सत्तार, हमारे ऐबों पर पर्दा रख, हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा ले, हमारे दिलों के बोझ को हल्का कर दे और जब हमारी मौत आए तो हम पाक साफ होकर तुझसे मिलें। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ की कबूलियत के लिए कमेंट में अपने दिल की गहराइयों से आमीन या अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें जो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की आखिरत बना दे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें,
اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں۔ چلیے اب ملیں گے دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔